Yes. The process in which organisms take in food. Very good. Then take in food. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? What will happen? They digest and make energy. Okay, digestion and the utilization by the body. இல்லையா? So nutrition எப்படி define பண்ணலாம்? The process of intake food by an organism and its utilization by the body is called as nutrition. Okay, nutrition பத்தி பார்த்தோம். Second என்ன பார்த்தோம்? We saw about the types of nutrition. So what are the types of nutrition we saw? Yes, Ajay, நீ சொல்ல Ajay, what are the types of nutrition? சரி, Sharon சொல்ல, what is type of nutrition? Very good. So we saw about autotrophic nutrition and heterotrophic mode of nutrition. So autotrophic mode of nutrition la vandu yaar example vechi paathom? We saw about plants, correct? So plants enna pannum? They will be preparing food by the process called as photosynthesis. So நம்ம photosynthesis பத்தி ஒரு சின்ன quick definition paathom. What is photosynthesis? The process by which the plants prepare their food with the help of sunlight, chlorophyll and water is called as photosynthesis appdi solli paathom. Seri, yarkad ottanga, can you tell me the equation which we wrote for the process of photosynthesis? Can anyone? Wait, I'll point out. Santosh, Soloma, what is the equation for a process of photosynthesis? Unmute yourself. Ma, be a bit louder. Koi sathama pesunga, others can hear. 6CO2 plus 12H2O forms 6C6H12O6 plus O2. Okay, what is the catalyst and what is the catalyst in the process of photosynthesis? Sunlight and chlorophyll. So very good. So sunlight and chlorophyll pathina, it will be used as a catalyst in the process of photosynthesis. So நம்ம photosynthesis pathina, நம்ம என்ன பண்ணோம்? We saw the process of photosynthesis takes place by 4 steps அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? First step என்ன பார்த்தோம்? Which is absorption, which means sunlight will be absorbed by chlorophyll. Chlorophyll வந்து எங்க present ஆயிருக்கும்? Where is chlorophyll present? Yes, come again. Where is chlorophyll present? In the chloroplast. Chloroplast எங்க இருக்கு? Okay, very good. Where is chloroplast present? Under the leaves, under the bottom of the leaf. சரி, okay, first step பாத்தீங்கன்னா absorption முடிஞ்சிருச்சு. Second step என்ன ஆகுது? Absorb பண்ண light energy வந்து it is going to be converted into chemical energy. So second step என்ன நடக்கும்? Conversion நடக்கும். Third step என்ன நடக்குது? Water molecules நம்ம என்னவா பண்றோம்? We are going to split up the water molecules, which means hydrogen-ஆவும் பிரிக்கிறோம், oxygen-ஆவும் பிரிக்கிறோம். Last step நம்ம என்ன பண்றோம்? Which means the carbohydrates is going to be converted as என்ன convert பண்றோம்? Carbohydrates வந்து convert பண்றோம். Sorry, carbon dioxide is going to be converted into carbohydrates முடிஞ்சு போச்சு. So இது எல்லாமே steps involved in the process of photosynthesis. இதுவே in case நம்ம detail answerல எழுதுறோம், நம்ம என்ன சொன்னோம்? We will be adding 2 more points about stomata. So stomata பொறுத்த வரைக்கும் stomata எப்படி வந்து swell up ஆகும்? Water வந்து when they enter through the guard cells. Guard cells குள்ள enter ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Stomata will swell up. So stomata வந்து guard cells will swell up. Guard cells swell up ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா stomatal pore வந்து ஓபன் ஆகும். இதுவே guard cells இருக்க water வந்து வெளியே வரும்போது what will happen? Guard cells will shrink, so automatically stomatal pore வந்து close ஆயிடும். So these are the things we saw in the process of photosynthesis. Okay. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா we saw what is heterotrophic mode of nutrition. So heterotrophic mode of nutrition ல we can classify it into 3 types. First step நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We saw about parasitic mode of nutrition. What is the example given for parasitic mode of nutrition? Very good. We saw tapeworms கொடுக்கலாம், we give mosquitoes, இதெல்லாமே கொடுக்கலாம். Plant side ல பார்த்தீங்கன்னா கஸ்கட்டா கூட நம்ம கொடுக்கலாம். இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா parasite வந்து they will be attaching themselves to a live host. இதுவே saprophytic mode of nutrition என்ன? They will be attaching themselves for the dead and decaying organic matter. Example நம்ம யாரை பார்த்தோம்? We saw bread mold பார்த்தோம், mushrooms பார்த்தோம். Last step நம்ம யாரை பார்த்தோம்? We saw about heterotrophic mode of nutrition. Yes, sorry, holozoic mode of nutrition. So in the holozoic mode of nutrition நம்ம ரெண்டு example பார்த்தோம். One we saw for unicellular organisms and another one we saw for multicellular organism. Unicellular organism க்கு நம்ம யார் எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம்? We saw about amoeba பத்தி பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? சரி, amoeba பத்தி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து we saw about multicellular organismsல we saw about human beings also. சரி, இதெல்லாமே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸோட முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஒரு சின்னதா ஒரு குவிஸ் செஷன் வச்சுக்கலாம். Okay, first question. Name an enzyme. இது பத்தி பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல எடுத்த டாபிக் ஜஸ்ட் சும்மா ரீகேப் மாதிரி தான். Name the enzyme that is present in the pancreatic juice. I'll point out. Wait, I'll point out someone. Naveen, நீ சொல்லுமா. Name the enzyme that is present in the pancreatic juice. Pancreatic amylase. அப்புறம் yes, so பாத்தீங்கன்னா trypsin மெயினா what is the enzyme that is going to be secreted? பாத்தீங்கன்னா pancreas வந்து trypsin வந்து secrete பண்ணும். Second question. Mention the raw materials required for the process of photosynthesis. Yes. Pratika.
Can you answer? Name the raw materials that is required for the process of photosynthesis. Pratika. Carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. Very good. Next one. State the location and function of gastric glands. Satvika, Soloma. State the location and function of gastric glands. Yes, gastric glands வந்து எங்க present ஆயிருக்கும்? என்ன secrete பண்ணும்? What is the function? I told it's a very important 3-mark question. Try பண்ணு. Gastric glands are present in stomach. Yes, can you tell name them? என்னென்ன juice secrete பண்ணும்? HCl, pepsin And what is the other one? Third one. Yes, it's mucus. Sharia? So go for the order. Mucus, hydrochloric acid and pepsin. Okay, you can mute yourself. I'll point out another one. Srinidhi, nee soluma. What are the functions of hydrochloric acid, pepsin and mucus? Hydrochloric acid provides acidic medium for the pepsin to act. Mucus prevents the wall of the stomach from being corroded by the hydrochloric acid. Very good. Pepsin helps in the digestion of proteins. Beautiful. Sorry. For next one, pathina, fourth question. What causes food inside the alimentary canal in human beings? Yes, Bhupe, soluma. Peristaltic movement. Okay. இதுவே வந்து food வந்து opposite directionல வரப்போகுது. In case வந்து food வந்து எனக்கு ஒத்துக்கல, it is going to come in the opposite direction. What is the muscular movement? Which is called as anti-peristalsis. The last question. How is the wall of small intestine adapted from performing the function of absorption of food? Yes, I'll point out another person. Rudrapriya, answer this question, ma. What is the, sorry, how is the wall of small intestine adapted for performing the function of absorption of food? Rudrapriya. Ma'am, with the help of breathing, ma'am, it increases surface area for absorption. Very good. What are the functions of villi? Again, what are the functions? Villi is made up of what? எப்பவுமே நீங்க villi mention பண்ணும்போது first question நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? It happens because of villi. Second point should be villi is made up of. What is villi made up of? Ma'am, it is supplied with the blood vessels, ma'am, which takes the nutrition to all cells of the body. Yes, very good. So hope you are thorough with the first session which we took. இப்போ நம்ம அடுத்த செஷனுக்கு வந்து நம்ம போலாம். யாருக்காவது டவுட் இருந்ததுன்னா please let me know. So with that நம்ம clarify பண்ணிக்கலாம். சரியா? Now we'll move on to the next topic. Okay, இப்போ next topic நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி I want to ask you one question. What is breathing? Breathing na என்ன? What is breathing? Intake of oxygen and exchange of gases. சரி, okay. Fine. Intake of oxygen, exchange of gases. அப்புறமேல் பார்த்தீங்கன்னா exhalation of carbon dioxide. Fine, very good. Come again. Rhythmic process. சரி, okay. Then what is respiration? Breathing na, you told me an answer. Inhalation, exhalation. Then what is respiration? Energy in the body. Very good. So the process of producing energy in the body. சரி, இப்போ நான் ஒரு question உங்களை கேட்டேன். What is respiration? You told me the process of producing energy in the body. Hardly பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 lineல answer முடிஞ்சிடும். கரெக்டா? Imagine it's going to be a 2-mark question. At least ஒரு valid ஒரு 2 points இருக்கணும். கரெக்டா? What can be the next point? Yes, Sanshita, சொல்லுமா. Breathing is a voluntary action where respiration is involuntary. Yes, very good. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I have given the difference between breathing and respiration. Please make a note of it. இது வந்து exam point of viewல வந்து 2 marks question or 3 mark questionல வந்து கேட்பாங்க. Yes, you can include that also. But basic பார்த்தீங்கன்னா I have given for a 2-mark question. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா breathing வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் inhalation and exhalation. லிட்டரலாக பார்த்தீங்கன்னா exchange of gases அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். Whereas respiration பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but the process of breaking down of glucose. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா glucose வந்து நான் break down பண்ண போறேன். எதுக்கு நான் break down பண்ண போறேன்? To produce energy. Energy வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be produced in the form of ATP molecules. Hope everyone knows the full form of ATP molecules. ATP ஓட full form expansion என்ன? Very good. Adenosine triphosphate. Very good. இப்போ second difference பார்த்தீங்கன்னா breathing நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். It takes place through the respiratory organs which will be including your nose, nostrils, lungs எல்லாமே வந்து நம்ம include பண்ணும். Whereas for respiration பார்த்தீங்கன்னா respiration will be taking place in the cell. Specially for example, இப்போ aerobic respiration பார்த்தீங்கன்னா it will be taking place in the mitochondria. எனக்கு ஒரு doubt. Why does aerobic respiration takes place in mitochondria? What is the reason for that? Presence of oxygen. Any other answer? Okay. Any other answer? Why does aerobic respiration takes place in mitochondria? Mitochondria is the powerhouse of the cell. Very good. Very good. Who's that? British. Fine. Very good. Super. சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியம் எல்லாருக்குமே தெரியும் is called as the powerhouse of the cell. நம்ம உடம்புல வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? It will be taking place in the mitochondria. சரி, super. Hope everyone has made a note of this. Shall I move on? Okay, fine. 1 minute, I'll just wait.
or else I'll share the PPT also. No need to worry. Okay, I'll move on. ஓகே இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா இந்த வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ப்ரீதிங் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் என்ன சொன்னேன் பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நான் சொன்னேன் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் டாபிக்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபுட் இன்டேக் பை an organism and its utilization by the body is called as nutrition அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சரி அப்போ அந்த நியூட்ரிஷன் வந்து நமக்கு எதுக்கு தேவைப்படும் நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு செல்ஸ் வந்து அந்த நியூட்ரிஷனை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் கரெக்டா ஸோ அந்த யூட்டிலைசேஷன் பண்ணி அந்த எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றது whether it is going to take place in the presence of oxygen or it is going to take place in the absence of oxygen அப்படின்றதா இங்க question இப்போ இந்த particular question பாத்தீங்கன்னா breakdown of glucose by various pathways இது வந்து is a very very important detailed answer trust me when I say it is a pathway na literally like a flow chart you should not break a flow chart நீங்க flow chart நீங்க எழுதுறீங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா இருக்கணும் don't break it for example இப்போ நான் பாத்தீங்கன்னா ethanol carbon எனக்கு இடம் பத்தல நான் திரும்ப நடுவுல எழுதுனா என்ன ஆகும் it will be like incomplete இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் always remember you should not equation நீங்க உடைச்சு எழுத கூடாது ஒரு flow chartமே உடைச்சு எழுது it should be continuous flow-ஆ இருக்கணும் okay நீங்க சொல்லலாம் மேம் அந்த பேப்பர்ல வந்து இடம் பத்தாம போகுது மேம் பரவாயில்ல டர்ன் யோர் பேப்பர் டர்ன் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ சார்ட்டா போடுங்க தயவு செஞ்சு அந்த ஆன்சரை உடைச்சு எழுதாதீங்க சம்டைம்ஸ் யூ மைட் மிஸ் நமக்கு பை சான்ஸ் நமக்கு தெரியாமே அது வார்த்தையை மிஸ் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பா மார்க் போயிடும் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இந்த யூசேஜ் ஆஃப் தட் இஸ் கன்வர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜிக்கு வந்து வெதர் இட் கேன் டேக் பிளேஸ் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் இல்லாட்டி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு காமன் ஸ்டெப் இருக்கு which is conversion of glucose into pyruvate இப்போ இந்த flow chart நீங்க எழுதும்போது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நோட் பண்ண நிறைய பேர் நான் பேப்பர்ல பார்த்திருக்கேன் they will miss this 6 carbon molecule இது எத்தனை கார்பன் மாலிக்யூல்ன்றது எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க அவங்க மெயினான விஷயத்தை மட்டும் எழுதுவீங்க it also carries marks தயவு செஞ்சு சில அதெல்லாம் கூட 1 மார்க் வைப்பாங்க so don't miss any of the points ஓகேவா இப்போ நான் விஷயம் சொன்னேன் conversion of glucose to pyruvate it takes place in the presence of cytoplasm let it be for both presence of oxygen இருக்கட்டும் இல்லாட்டி absence of oxygen இருக்கட்டும் ரெண்டு ப்ராசஸ்க்குமே காமனான ஒரு ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா we call it as glycolysis so the step or the process that is common for both aerobic respiration as well as anaerobic respiration we call it as glycolysis எக்ஸாம்ல வந்து கேட்பாங்க வாட் இஸ் glycolysis or define glycolysis இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन வந்ததுனா நீங்க சிம்பிளா எழுதிருவீங்க which means the conversion of glucose to pyruvate is called as glycolysis அப்படி சொல்லி முடிச்சிருவீங்க but trust me நீங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட் நீங்க add on you will not be given full marks which means இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்க எழுதணும் போடுறீங்க இல்லையா அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் நீங்க என்ன சென்டென்ஸ் எழுதுனீங்களோ அதே நீங்க ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம்ல போட்டாதான் you will be given full 2 marks வந்து கொடுப்பாங்க சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொன்னேன் imagine whether it's going to take place in the absence of oxygen so absence of oxygen பாத்தீங்கன்னா we can also call it as anaerobic respiration அப்படினு கூட நம்ம சொல்லலாம் சரியா இந்த anaerobic respirationக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு we can also call it as fermentation process it is also called as fermentation process so imagine இப்போ இந்த conversion வந்து if it's going to take place in the absence of oxygen நடக்குது for example I have given yeast அப்ப என்னென்ன கிடைக்கும் நமக்கு ethanol carbon dioxide and energy இப்போ இதுவே வந்து இந்த presence of oxygen which means aerobic respiration example as I said earlier aerobic respiration க்கு mitochondria தான் நடக்கும் will be getting carbon dioxide water and energy சரி will go on again இப்போ இல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு first point சொன்னேன் which means the conversion of pyruvate to ethanol நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இந்த first step which means it takes place in the absence of oxygen சொன்னலையா it is also called as fermentation please take a note of this definition இந்த ஸ்லைட நான் ஷேர் பண்றேன் because it's an important 2 mark question டைரக்ட்டா வராது they won't ask you what is fermentation சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க they will be asking you like what is anaerobic respiration அப்படினு சொல்லி கேட்பாங்க or what is the conversion of pyruvate into ethanol into carbon dioxide is called as dash அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா anaerobic respiration அப்படிங்கற ஆப்ஷனே வராது they will be given some other options இல்ல fermentation ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கும் அந்த மாதிரி क्वेश्चन வரும்போது choose the option wisely it is going to be fermentation process okay next one பாத்தீங்கன்னா as I said earlier aerobic respiration நம்ம aerobic respiration என்ன ஆகும் the conversion நடக்கும் but what will be getting carbon dioxide கிடைக்கும் water and energy next one இப்போதான் வந்து we are going to come to the main இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா middle ல வந்து we have that is lack of oxygen இருந்தா என்ன நடக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா again is going to be an important 2 mark question why do we get cramps அப்படின்ற ஒரு questionல வந்து இந்த ஆன்சர் நீங்க எழுதுற மாதிரி இருக்கும் so cramps என்ன ஆகும் பார்த்தா before that we'll see the equation இப்போ lack of oxygen எங்க நடக்கும் sorry ma come again formation of lactic acid yes very good formation of lactic acid சரி இப்போ பாத்தீங்கன்னா lack of oxygen எங்க நடக்கும்னா for example I have given as muscle cells என்ன கிடைக்கும் will be getting
and energy. சரி, again I'm coming back. ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்பாங்கன்னு சொன்னேன் கரெக்டா, why do we get cramps? எது கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக இப்போ இமேஜின் ஐம் கோயிங் டு, நான் ரொம்ப ஜாக் பண்ணுறேன், இல்லை ரொம்ப வெயிட் லிஃப்டிங் பண்ணுறேன், இல்லை ஒரு சைடில் ரொம்ப சாஞ்சி ரொம்ப நேரமாக படுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கன் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டுக்கு மட்டும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கட் ஆகிடும். ஸோ அப்போ எனக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை கட் ஆயிடுது அப்படின்னா, அப்போ என் பாடிக்கு வந்து நீட்ஸ் எனர்ஜி கரெக்டா. அப்போ எனர்ஜி எனக்கு எப்படி கிடைக்கும்? ஐ ஹாவ் டு, என்னோட பாடி வந்து பரவாயில்ல anaerobic லைக் in the absence of oxygen இருந்தாலும் பரவாயில்ல, I need energy ன்ற மாதிரி they will start to produce energy in the absence of oxygen. அப்ப அந்த மாதிரி absence of energy, சாரி, இந்த absence of oxygenல வந்து எனர்ஜி கன்வர்ஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா மசில்ஸ்ல வந்து லாக்டிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ லாக்டிக் ஆசிட் மசில்ஸ்ல வந்து செக்ரீட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கலி we used to get cramps. ஸோ இந்த ஆன்சர் நீங்க ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளா எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்க இல்லையா, which means இந்த எழுதுங்க, glucose which is converted into pyruvate, இல்ல பாத்தீங்க lack of oxygen you will be getting lactic acid and energy. இந்த equation first போட்டுட்டு then you will be giving your explanation, which means when we do a heavy exercise or heavy workout, the oxygen supply is being cut off to that particular part, so automatically lactic acid secretion will be there, so due to that we will be getting cramps அப்படினு சொல்லிட்டு உங்க ஆன்சரை வந்து முடிங்க. Anyway, I will be sharing this PPT, you can make use of this PPT later. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we saw the pathways of breakdown, நடந்தது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் உள்ள போக போகிறோம். இட்ஸ் நத்திங் பட் ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். ஜஸ்ட் நோ we saw ரெஸ்பிரேஷன் and பார்த்தோம், கன்வர்ஷன் which means எனர்ஜி செல் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு it will be taking place inside the cell அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு விதமான கொஸ்டின் வந்து ஒன்று வரும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து they will ask you to explain the human respiratory system. இது ஒரு பாசிபிள் கொஸ்டின். இன்னொரு பாசிபிள் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா they will ask you to explain the mechanism of breathing. ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வரும். ட்ரஸ்ட் மீ, இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டினுக்கும் வேற வேற ஆன்சர். நிறைய பேர் இதை தப்பு பண்ணுவீங்க. எப்பவுமே they ask you explain the human respiratory systemனா ஆரம்பிச்சுப்பாங்க, லைக் நாசில்ஸ் வழியா ஏர் என்டர் ஆகுது, எக்ஸைல் பண்றேன், இன்ஹேல் பண்றேன். நோ, அந்த கதை கிடையாது. எக்ஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளா ஸ்ட்ரக்சர்ல டயக்ராம்ல என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்க போட்டீங்கன்னா போதும். which means air enters through nostrils, எது வழியா பாஸ் ஆகுது, லாரிங்ஸ், ஃபேரிங்ஸ், பிராங்கை, பிராங்கியோலஸ், ஆல்வியோலை will be having a pair of lungs. இந்த கதையை மட்டும் எழுதினா போதும். ஃப்ளோ சார்ட்ல கூட போல. யூ வெரி குட், யூ கேன் புட் அட் த ஃப்ளோ சார்ட் ஆல்சோ. அண்ட் இது பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து டயக்ராம் கேட்குற வரைக்கும் டயக்ராம் போடாதீங்க. இதுக்கு டயக்ராம் கேட்குற வரைக்கும் டயக்ராம் வேண்டாம். பிகாஸ் நீங்கள் டயக்ராமும் போட்டு இஃப் யூ எக்ஸ்பிளைன் த சிஸ்டம் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி டீடைல் ஆன்சர். ரொம்ப ஒரு 10 மார்க் கொஸ்டின் மாதிரி போயிடும். யூ டோன்ட் ஹேவ் 10 மார்க் கொஸ்டின். அவங்க எக்ஸாமில் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் டயக்ராம் போட வேண்டாம். ஆனால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கேசஸில் இந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கிவன் த டயக்ராம், உங்களை லேபிள் தான் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ தரவா லேபிளிங் மட்டும் நல்லா தரவா பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஆன்சர் சப்போஸ் அந்த ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி கூட போல, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். air வந்து will be entering into the via the nasal cavity. Nasal cavity ல வந்து இன்னொரு like 1 mark question மாதிரி why nasal cavity or else why there is tiny hairs present inside the nasal cavity அப்படினு சொல்லி கேட்பாங்க. What is the reason? Very good, to filter. நம்ம inhale பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சில dust particles இருக்கும், சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கூட உள்ள போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப tiny hair particles என்ன பண்ணும், அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல dust particles எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடும். That is why tiny hairs are present inside our nostrils. முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வில் பி பாசிங் ஆன் வியா ஃபேரிங்ஸ், லாரிங்ஸ், அதுக்கப்புறம் ட்ரெக்கியா. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கொஸ்டின் வரும். ஸோ நீங்கள் ட்ரெக்கியா டயக்ராம் பாருங்களேன். கேன் யூ see literally it's like மாதிரி ஒரு ஷேப்பாக இருக்கா தொண்டையில், கரெக்டா? ஸோ இதுவே நீங்கள் வந்து டைஜஷனில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணுங்க, ஈசோஃபேகஸ் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவோம், கரெக்டா? பிகாஸ் ஃபுட் பாசஸ் வியா மஸ்குலர் மூவ்மெண்ட் த்ரூ ஈசோஃபேகஸ் சொல்லி போட்டிருப்போம். ஆனால் இதுவே நீங்க ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம என்னன்னு போடுவோம், ட்ரெக்கியா பார்ட்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணும். தே வில் ஆஸ்க் யூ a question, what is the shape of trachea அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. what is the shape? tube. no, it is called as, yes சொன்னீங்க, ring shape structure. ring shape structure னா literally C shape அப்படின்னு சொல்லலாம். it is not even full C, not even full ring கூட கிடையாது. it is C shape structure. நீங்க பார்த்து தெரியும், ரெண்டு C shape structure ஜாயின் பண்ணி தான் you will be having this tracheal region. இல்ல இன்னொரு பாசிபிள் क्वेश्चन கேட்பாங்க, why is trachea, இதுக்கு என்ன சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா it is called as rings of cartilage அப்படின்னு சொல்வாங்க. they will ask you why the trachea is made up of rings of cartilage அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. yes, very good, why the trachea is made up of rings of cartilage. சரி, ரிங்ஸ் ஆஃப் கால் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜின் அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ரிங் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு மெலிசான
ஒரு மெட்டீரியல் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஏர் இன்ஹேல் பண்ணும்போதோ எக்ஸேல் பண்ணும்போதோ டியூ டு ஓவர் ப்ரெஷர் அந்த பார்ட் ட்ரெக்கியா மைட் கொலாப்ஸ் அப்படியே பர்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஓவர் ப்ரெஷர். அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு தான் பை நேச்சுராவே பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் திஸ் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வி கால் தட் அஸ் rings of cartilage அப்படின்னு வந்து சொல்வோம். சரியா? ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு பாசிபிள் கொஸ்டின் பார்த்தோம். வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் ட்ரெக்கியா? தட் இஸ் சி ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர். And why do we have rings of cartilage in trachea அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் to prevent the tracheal region from exploding due to over pressure. ஓகேவா? சரி, ட்ரெக்கியால இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க போவோம்? it will be moving on to the lungs. Lungs we all know it has a pair of lungs. லங்ஸ்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா just like a flow chart. For example நீங்க ட்ரீ பார்த்திருப்பீங்க. ட்ரீ எப்படி இருக்கும்? மெயின் இருக்கும், you will be having one main branch, அப்புறம் sub branch மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட்டா? in a similar pattern first வந்து மெயின் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a tracheal region. அதுக்கப்புறம் மெயினா போற இந்த பிரான்ச் பாத்தீங்கன்னா it is called as bronchi. bronchiல இருந்து போற சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் வந்து we call it as bronchioles. அந்த இதுல வந்து some many to imagine ட்ரீல வந்து fruits இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். அந்த bronchioles நடுவுல we call it as endingல என்ன இருக்கும்? will be having a small bag like structure, and the bag like structure we call it as alveoli. where the exchange of gases takes place in lungs அப்படினு சொல்லி கேட்பாங்க. it will be taking place in alveoli. ஸோ இதெல்லாம் மட்டும் நீங்கள் எழுதி விட்டீங்கன்னா போதும். அண்ட் டயஃப்ரம் பற்றி இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்கன்னா டயஃப்ரம் பற்றி மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம். பிகாஸ் இந்த மெக்கானிசமில் வந்து டயஃப்ரம் பற்றி மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. ஜஸ்ட் இந்த மோர் ஓவர் அந்த பாத்வே மட்டும் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் தென் இனஃப். சரியாம்மா? now we'll move on to the mechanism of breathing. so the mechanism of breathingல தான் வந்து you will be writing about inhalation exhalation. just keep your hand உங்க செஸ்ட்ல வந்து கையை வச்சு just மூச்சை இழுத்து விட்டு பாருங்களேன். just inhale and exhale. நீங்க இன்ஹேல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? you can feel something is getting bigger. chest part வந்து பெருசாகிற மாதிரி இருக்கும். while exhale மூச்சு வெளியே விடும்போது chest part ஓட region வந்து கம்மியாகிற மாதிரி இருக்கும். before that I have a question. where is your lungs placed? lungs வந்து எங்க இருக்கு உங்க இதுல? where is your lungs placed? yes, thoracic cavity. thoracic cavity. okay, any other answer? or நான் இந்த question மாத்தி கேக்குறேன். how is your lungs protected inside your body? by rib cage. yes, very good, by rib cage. இன்னொரு question கேட்பாங்க, how many ribs we have? 12 pairs. yes, we have very good, we have 12 pairs of ribs. we have 12 pairs of ribs. so 12 pairs அப்படி நான் சொல்ல போனா பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு சைடு ஒரு rib இன்னொரு சைடு ஒரு rib அப்படி சொல்லும்போது will be having 24 ribs வந்து இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the last two pair, that 11th and 12th pair, the 11th and 12th pair of rib, very good, the 11th and 12th pair of rib பாத்தீங்கன்னா we call it as floating ribs அப்படினு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். சரி, இன்னொரு question, why the 11th and 12th pair of ribs is called as floating ribs அப்படினு சொல்லி கேட்பாங்க. if you just look at this diagram very closely, இல்ல பாருங்க, wait, I'll show one more picture. சரி, ஓகே, இதுலயே பாத்தீங்கன்னா நீங்க just if you keep, நீங்க வந்து உங்க chest நீங்க அனலைஸ் பண்ணி just கை மேல வச்சு பாத்தீங்கனாலே தெரியும். you can feel, இப்போ இந்த chest cavityல சென்டர்ல வந்து ஒரு bone like structure மாதிரி இருக்கு, தெரியுதா? what is it called as? sternum. very good, it is called as sternum. sternum எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க ரைட் சைடுல இருக்க ரிப்பையோ சரி லெஃப்ட் சைடுல இருக்க ரிப்பையோ சரி ரெண்டுத்தையுமே ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டுத்தையுமே ஒண்ணா வைக்கிறதுக்கு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்டர் பார்ட் we call it as sternum. we call it as sternum. சரி, இப்போ இந்த லாஸ்ட் டூ பேர் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா they are not attached to the sternum. இப்போ not let it be, நான் ஃபர்ஸ்ட் பேர்ல இருந்து லாஸ்ட் 12th பேர் வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஸ்பைனல் கார்ட் which is your vertebrate, vertebrateலயும் அட்டாச் ஆயிருக்கும், இந்த ஸ்டர்னத்திலயும் ஒரு ரிங் ஷேப்பா ஃபார்ம் பண்ணி அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஆனா இந்த லாஸ்ட் 11th and 12th பேர் மட்டும் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிற vertebrateல மட்டும் தான் அட்டாச் ஆயிருக்குமே தவிர they will not be fused with the sternum. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா we call the 11th and 12th pair rib as floating ribs அப்படினு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த rib cage குள்ள பக்காவா வந்து உங்க lungs வந்து செட்டில் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் லைக் சேஃபர் சைடுல இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். now we see the mechanism. இப்போ நீங்க பாருங்க, இப்போ இந்த டயகிராம்ல the system is inhaling. inhale பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா diaphragm is moving upward downward. சரிதா? can you see? இப்போ இத நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காம இருக்கிறதுக்கு we'll just have a hint, ஒரு ஹிண்ட மட்டும் நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. let it be for inhalation. inhalation என்ன ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first part diaphragm is lower. first partல என்ன ஆகும்? நீங்க inhale பண்ணும்போது diaphragm வந்து lower shapeல வந்துரும். செகண்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா your rib cage will be raised. நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ஹேண்ட வந்து செஸ்ட்ல வச்சு ஃபீல் பண்ணீங்கனாலே தெரியும். இன்ஹேல் பண்ணும்போது அப்படியே செஸ்ட் கேவிட்டி அப்படியே மேல வர மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட்டா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகுது? இன்ஹேலேஷன் அப்போ diaphragm is lower, rib cage என்ன ஆகிடும்? it will become upward. செகண்ட் ஸ்டெப் பாருங்க, தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா செஸ்ட் வால்யூம். நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிப் கேஜ் வந்து மேல வரும்போது உங்க செஸ்ட்ல இருக்க வால்யூம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க,
ரிப்கேஜ் மேலே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் செஸ்ட்டில் இருக்க வால்யூம் என்ன ஆகிடும், இட் வில் ஸ்டார்ட் டு இன்க்ரீஸ். செஸ்ட்டில் இருக்கிற வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷர் என்ன ஆகிடும், டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். இதை நீங்கள் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செஸ்ட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகிடும், இட் வில் டிக்ரீஸ். இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். பிகாஸ் எக்ஸைலேஷனுக்கு நீங்கள் அப்படியே மாற்றி எழுத போகிறீங்க. இதை நிறைய பேர் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை தப்பு பண்ணுவாங்க. ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து கவனிங்க. இன்ஹேலேஷன் அப்போ செஸ்ட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செஸ்ட் வால்யூம் இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஏர், தட் இஸ் ஆக்சிஜன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கெட் சக்ட் அப் இன் டு மை லங்ஸ். லங்ஸ்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹேலேஷன். ஸோ நான் சிம்பிளாக இன்ஹேலேஷன் 4 ஸ்டெப்பில் முடிப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டயஃப்ரம் வந்து லோவர் ஆகிடும். செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகிடும், ரிப்கேஜ் வந்து மேலே போகும். ரிப்கேஜ் மேலே போகிறதுனால என்ன ஆகுது, என் செஸ்ட்டில் இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. என் செஸ்ட்டில் இருக்கிற ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகிறதால ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏர் என்ன ஆயிடுது, லங்ஸ்குள்ளே வந்து உள்ளே போக ஆரம்பிக்குது. விச் மீன்ஸ் இன்ஹேலேஷன் ப்ராசஸ். சரியாமா? ஹோப் எவ்ரிவன் இஸ் கிளியர். am I too fast? எல்லாருக்கும் புரியுதா? just give a thumbs up if you are able to understand. புரியலனா just give me a thumbs up so that I will understand. Fine. இப்போ next one வந்து we'll move on to exhalation. Exhalation process பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே is going to be the opposite of inhalation. ஸோ நம்ம inhalation நம்ம என்ன பார்த்தோம், diaphragm வந்து lower ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அப்போ exhalation என்ன ஆக போகுது, diaphragm will become to or come to its normal position. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா normal position of diaphragm என்னன்னா it is going to be dome shaped. டோம்னா என்ன, what is a dome shape? ஒரு ஆர்ச் ஷேப் இருக்கும் இல்லையா, ஆர்ச். எஸ், ஹார்ட், ஹெமிஸ்பியர், ஆர்ச் ஷேப், இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து வந்துடும். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த நார்மல் பொசிஷன் ஆஃப் டயஃப்ரம். ஸோ எக்ஸலேஷன் அப்போ டயஃப்ரம் வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். வேரஸ் வால்யூம் நான் இப்போ எக்ஸேல் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பார்க்கலாம் கைச்சு அப்படியே மூச்சு வந்து இறங்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ செஸ்ட் கேவிட்டி என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் பிகம் லோவர். செஸ்ட் கேவிட்டி லோவர் ஆகிறதுனால என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட ப்ரெஷர், செஸ்ட்டில் இருக்க ப்ரெஷருமே வந்து இட் வில் பிகம் லோவர். ஸோ ப்ரெஷர் லோவராக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், என்னோட வால்யூம் வந்து which means the pressure will be increased. Sorry, come again ma? Yes ma, sorry, I'm sorry. Exhalation la pathina pressure வந்து increase ஆகும், volume வந்து decrease ஆகும். I'm really sorry, நான் மாத்தி சொல்லிட்டேன். So exhalation la pathina volume வந்து it will become decrease and pressure வந்து என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து increase ஆயிடும். இப்படி increase ஆவறதுனால உங்க லங்ஸ்குள்ள இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு it automatically come out. சரியா? இதுதான் வந்து இன்ஹேலேஷன் எக்ஸலேஷனுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இன்கேஸ் எக்ஸாமில் வந்து கேட்குறாங்க டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்ஹேலேஷன் எக்ஸலேஷன் கேட்டால் கூட ஃபஸ்ட்டு டயஃப்ரமோட பொசிஷனை நோட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமேல்ட்டு ரிப்கேஜோட பொசிஷனை நோட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமேல்ட்டு செஸ்ட் கேவிட்டி, அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர். இது நாலுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி உங்களோட ஆன்சரை போடுங்க. மேக் ஷூர் யூ ரைட் ஆல் தீஸ் 4 பாயிண்ட்ஸ். ஏன்னா இது எல்லாமே நார்மலாக நடக்கிற மெக்கானிசம். சரியா? நீங்கள் வந்து இதுவே நீங்கள் வந்து ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் வந்து டயஃப்ரமை போட மாட்டீங்க. நான் மெக்கானிக் I'll be mentioning about the diaphragm. சரியா? Hope everyone is clear with this. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாசிபிள் क्वेश्चन வந்து கேட்பாங்க. What is the logic behind heavy breathing as we climb? Heavy. நான் வந்து ஒரு மவுண்டன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா மவுண்டன்ல ட்ரெக்கிங்லாம் போவாங்க இல்லையா, ட்ரெக்கிங்லாம் போகும்போது நீங்க பார்த்திருக்கலாம் கண்டிப்பா வந்து மூச்சு ரொம்ப வாங்கும். They won't be able to. Yes, what is the name? பரத் சொல்லுமா, what is the answer? I'm putting answer. Yeah. சரி, ஃபைன். சரி, எனிவன் ஃபைன். பரத் வந்து ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தாங்க. கேன் எனிவன் ஃப்ரம் தி ஆன்லைன் கிவ் மீ an answer? நான் கொடுத்துட்டேன். பட் எனிவே வேற யாராவது சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. கேன் எனிவன் வாண்ட் டு ட்ரை ஆன்லைன்ல? நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. வாலண்டியர், who will volunteer for this answer? அன்மியூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஒருத்தர். எஸ். To climb up mountain we need more amount of oxygen. Okay. Since it's in height we have low amount of oxygen. So faster breathing helps in converting more oxygen into energy. சரி, ஓகே. அப்படி சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், நம்ம பாடியில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவலுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பீப்புள் ஆர் கரெக்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா when we climb up the mountain நம்ம ஹார்ட் பீட்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து it will become faster. ஸோ ஃபாஸ்டர் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம வந்து நான் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக எனக்கு நான் மூச்சு விட்டே ஆகணும், ஐ ஜஸ்ட் லைக் டூயிங் இட் ஆன் பர்பஸ். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ண, நம்ம ப்ரெஷர் போடணும். மவுண்டனில் ஏறும்போது ஐம் புட்டிங் a lot of pressure. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மசில்ஸ்லுமே என்ன ஆகும், லாக்டிக் ஆசிட் செக்ரீஷனே வந்து சேர ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா, why do we get cramps? நான் ஓவர் வெயிட் போடுறேன், நான் ஜாகிங் ரொம்ப பண்ணுறேன், இல்லை ஒரு சைடே படுத்துட்டு இருக்கு. அதே கான்செப்ட் நீங்கள் மவுண்டன் ஏறும்போதுக்குமே அதே கான்செப்ட் தான் இருக்க போகுது இல்லையா. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக டைம் என்ன ஆகிடும், லாக்டிக் ஆசிட் செக்ரீஷனுமே இருக்கும். லாக்டிக் ஆசிட் செக்ரீஷன் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டலாக இப்போ ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம போகிறனா கூட என்ன ஆகிடும், நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை எனக்கு வந்து
லைக் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் வந்து ஹேஸ் டு பி டன் வித்தவுட் த சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் இல்லையா? அப்போ எனக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை அதிகமாகவும் தேவைப்படும், பட் ஸ்டில் ஐ நீட் எனர்ஜி. எனக்கு ஒரு வழியே இல்லை, எனக்கு எனர்ஜி வந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக ஏனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக நான் என்ன பண்ணுறேன், என் பாடி வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது. இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவலோ நம்ம உடம்புல வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுண்டன் கிளைம்பர்ஸ்லாம் வந்து they have to breathe faster அப்படின்ற இது வந்து இல்லை 3 மார்க் கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்குறாங்க. யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பற்றி இப்போ நம்ம சோஃபார் வந்து வி saw about ரெஸ்பிரேஷன் பற்றி எல்லாம் பார்த்தோம், மெக்கானிசம் பார்த்தோம், கான்செப்ட் எவ்ரிதிங் வி saw. Now we are going to get into transportation in human beings. What is transportation? என்ன அர்த்தம்? What is transportation? ஒரு தமிழ் அர்த்தம். Movement of one product. Is it so? No, ma'am. Movement of an object from one place to another. Yes, movement. Okay, fine, very good. So movement of an object or a product from one place to another. இப்போ நம்ம human beings எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து we are going to consider about the transportation. அப்போ நம்ம human beings என்ன மாதிரி transportation நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் பேசிக்காக என்ன சொல்வேன்னா the transport system is also called as circulatory system. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, transport system is also called as the circulatory system. ஸோ இப்போ இந்த circulatory system நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I can divide it into 3 basic இதுவாக நான் வந்து பிரிக்க போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா circulatory medium, second one is blood vessels, is about the heart. So circulatory medium என்ன அர்த்தம், இப்போ நான் என் பாடியில் வந்து something is circulating, something is getting transported, கரெக்டா? அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா I'll be talking about blood and limb. நான் limb பற்றிலாம் இந்த அப்கமிங் டாபிக்ஸை நான் எடுக்கிறேன். anyway we'll just know about it. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட் எடுத்துக்கலாம். பிளட் வந்து என் உடம்புல வந்து இட் ஹேஸ் டு சப்ளை டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. அப்போ அது எப்படி சப்ளை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி டன் எய்தர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆர்டரிஸ், வெயின்ஸ், கேப்லரிஸ் இதெல்லாமே மூலமாக நடக்கும். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் த பிளட் வெசல்ஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we have arteries, veins and capillaries. லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட், பிகாஸ் ஹார்ட் பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக படித்தா இட்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் as the pumping organ. பிளட் வந்து பிளட் பம்ப் பண்ணணும் இல்லையா மற்ற ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ இந்த மூணுத்தையும் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெட் us start with the heart. சரி, ஹார்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேனாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? வாட் வில் கம் டு யுவர் மைண்ட் இஃப் ஐ சே த வேர்ட் ஹார்ட்? என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? Pumping organ, ma'am. Very good, it's a pumping organ. அதுக்கப்புறம் Which is biggest fist of our hand, ma'am. Come again, can you repeat it? Ma'am, it is equal to our fist of our hand, ma'am. Yes, size, yes, very good. அதுக்கப்புறம் any other answers? Sujit is answering. So it has 4 chambers. From one part to another, ma'am. Yes, so one part to another, 4 chambers. Yes, what is it, Bhupesh? Double circulation, very good. சரி, இதெல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு you have an idea, correct? சரி, yes. Yes, ma'am, what is it? It is made up of cardiac muscles. Cardiac muscles. சரி, okay, fine, beautiful. So people know some idea இருக்கு, very good. So இப்போ நம்ம வந்து இந்த human heart பொறுத்த வரைக்கும் they will ask you again another question. Explain the working of human heart. ஒரு காமனான ஒரு question. அப்படிலாட்டி ஹார்ட்டை கொடுத்து they will ask you to label. இது ஒரு 2 பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் we have few more questions also அதை நான் கொடுக்குறேன். பட் பிஃபோர் தட் இப்போ இந்த ஹார்ட் டயக்ராம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம பார்த்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீதிங் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கும் நீங்கள் டயக்ராம் போட மாட்டீங்க, ஹார்ட்டுக்கும் நீங்கள் டயக்ராம் போட மாட்டீங்க ஒர்க்கிங். ஆனால் பட் இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேட்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹார்ட் டயக்ராம் போடாமல் அந்த ஆன்சர் இட் வில் பி லைக் லிட்டில் ட்ரிக்கியர், கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have a shortcut method. ஸோ அகெயின் until ஹார்ட் டயக்ராம் கேட்குற வரைக்கும் ஹார்ட் டயக்ராம் போட வேண்டாம், பிகாஸ் they will have to label, somehow லேபிள் பண்ண சொல்லி தான் கேட்பாங்க. பட் இன் கேஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்கன்னா லேபிள் நீங்கள் டயக்ராம் போட வேண்டாம். we have one more method. நான் எப்படி போடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிராஸ் போட்டுக்கிறேன், which means நான் இதை வந்து 4 சேம்பர் தான் நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன். எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹார்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4 சேம்பர்ஸ், நீங்களே ஆன்சர் சொன்னீங்க. the upper 2 chambers is called as what? The upper 2 chambers of heart is called as what? Atrium. Very good. The lower 2 chambers of heart is called as ventricle. Very good. So இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? Very good, ventricle. So இப்போ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா I am taking as left side of the heart, இந்த சைடு வந்து I am taking as right side of the heart. சரியா? ஸோ நான் ஹார்ட்டை வந்து பிரிச்சுக்கிறேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட்டோட மெக்கானிசமை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு 2 கீவேர்ட் மட்டும்தான். ஒன்று வந்து கண்ட்ராக்ஷன், another one is going to be relaxation. இந்த 2 ப்ராசஸ் மட்டும் தான் நடக்க போகுது. இல்லை விஷயம் என்னன்னா yes, that's what I have given. இல்ல பாத்தீங்கன்னா I'll tell you why. lung caps அதை பாத்தீங்கன்னா இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் எக்ஸாம்ல இருக்கும். பட் இந்த எக்ஸாம் லைக் நீங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போறது பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஹார்ட் டயக்ராமோ நீங்க வரைஞ்சீங்கன்னா literally it's going to be a 10 mark question. உங்களுக்கே தெரியும், you can see how many parts are being labeled, correct? So don't do that. 3 மார்க்ல கண்டிப்பா இந்த question is not even valid. See, that's what I'm telling.
ஸ்கூலை பொறுத்து டிபெண்ட் ஆகும். பட் ஆனால் நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம்னு கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நோ வாட் இஸ் த ரீசன். சரியா? ஸோ டோன்ட் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க, பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் என்னதான் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு மெனக்கட்டு நான் ஒரு டயக்ராமை கஷ்டப்பட்டு ஒரு லேபிள் பண்ணி ஹார்ட்டை போட்டு நான் பாயிண்ட்ஸ் எழுதான் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹார்ட்லி ஒரு 4 மார்க் கொஸ்டின் இல்லை ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் அவ்வளோதான். பட் ட்ரஸ்ட் மீ ஹார்ட் டயக்ராம் மட்டுமே இட் வில் பி அரௌண்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின். கரெக்டாக நீங்கள் எழுத போகிற ஆன்சர் அதை விட இட்ஸ் கோயிங் டு பி வேலிட். ஸோ டைமை வேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களால் பேப்பரை வந்து முடிக்கவே முடியாது. ஸோ உங்கள் பின் பாயிண்ட் பண்ணி ஹார்ட் டயக்ராம் போடுங்கன்னு சொல்கிற வரைக்கும் டயக்ராம் போட வேண்டாம் ஹார்ட்டுக்கு. அதுக்கு நீ சிம்பிளாக இந்த மாதிரி போட்டுட்டு எழுதலாம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஐல் ஃபினிஷ் திஸ் ஆன்சர். நான் சொன்ன மாதிரி ஹார்ட்டுக்கு வந்து 2 மெக்கானிசம் தான், கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன். இல்லை இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது இட் வில் ஆல்வேஸ் பி இன் ரிலாக்ஸ் பொசிஷன். ஸோ ஹார்ட் வந்து பிளட்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது இட் வில் ஆல்வேஸ் பி இன் எப்படி இருக்கும்? ரிலாக்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கும். இதுவே பிளட் வந்து ஹார்ட் வந்து பிளட் கொடுக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி இன் கண்ட்ராக்ஷன் பொசிஷன். ஸோ இந்த 2 விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐ டெல் யூ அகெயின் எனிவே. இப்போ இதில் பாருங்க up 2 chambers, கரெக்டா? upper 2 chambers are called as atrium and lower 2 chambers is called as ventricle. இப்போ இதில் பாருங்க தெளிவாக தெரியுது ஹார்ட் வந்து உள்ள பிளட் வருது, இப்போ கீழே போகுது பிளட். இப்போ இதில் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see இந்த பார்ட் வந்து பிளட் வந்து கம்மியாகும் போது நீங்கள் பாருங்களேன் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் ஷ்ரிங்க் ஆகும். கரெக்டா? விச் மீன்ஸ் ஹார்ட் வந்து பிளட் கொடுக்கும்போது இட் வில் ஆல்வேஸ் கண்ட்ராக்ட். ஆனால் இப்போ பிளட் ஃபுல் ஆகும்போது எப்படி இருக்கு? ஹார்ட் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கு. கேன் யூ நோட் தட்? எஸ், ஹூஸ் தட்? ஹார்ட் வந்து பிளட் வாங்கும்போது ரிசீவ் பண்ணும்போது எப்பவுமே ரிலாக்ஸ் பொசிஷனில் தான் இருக்கும். ஹார்ட் வந்து பிளட் கொடுக்கும்போது நீங்கள் நோட் பண்ணி பாருங்க இந்த பிளட்னா இட் ட்ரை டு ஷ்ரிங்க். இந்த 2 மெக்கானிசம் மட்டும்தான். சரியா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் டேக் ஃபார் த லெஃப்ட் ஆட்ரியம். லெஃப்ட் ஆட்ரியம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிளட் எப்பவுமே எங்கேருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். என்னமா? ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த லங்ஸ். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஆட்ரியம்க்கு வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வில் பி என்டரிங் த லெஃப்ட் ஆட்ரியம். எது மூலமா என்ட்ரி ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் வில் பி என்டரிங் த்ரூ த பல்மரி வெயின். ஸோ லெட் பி பை த லெஃப்ட் பல்மரி வெயினாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ரைட் பல்மரி. பட் பல்மரி வெயின் மூலமாக தான் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வில் பி என்டரிங் ஃப்ரம் த லங்ஸ் டு த ஆட்ரியம். சரியா? ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் பிளட் ரிசீவ் ஆகும்போது ஹார்ட் எப்படி இருக்கும்? கண்ட்ராக்டடாக இருக்குமா ரிலாக்ஸ் பொசிஷனில் இருக்குமா? ரிலாக்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த அப்பர் ஹாஃப் எப்படி இருக்கும்னா ரிசீவ் ஆகும்போது இட் வில் பி இன் த ரிலாக்ஸ் பொசிஷன். சரியா? இப்போ பிளட் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? ஏட்ரியம்லேருந்து இட் ஹேஸ் டு மூவ் ஆன் டு வென்ட்ரிக்கல். வென்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து பிளட் வந்து மூவ் ஆகணும். கரெக்டா? அப்போ பிளட் வந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு மூவ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? வென்ட்ரிக்கல் வந்து பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணதுன்னு தானே அர்த்தம். அப்போ பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணும்போது எப்பவுமே ஹார்ட் என்ன பொசிஷனில் இருக்கும்? ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குமா கண்ட்ராக்ஷன் பொசிஷனில் இருக்குமா? ரிலாக்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து பிளட் கொடுக்குதுன்னா இந்த பொசிஷன் என்ன ஆகிடும்? இட் வில் பிகம் கண்ட்ராக்டட். ஸோ கீழே இருக்க பொசிஷன் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்ததுன்னா மேலே இருக்க பொசிஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி ஆகிடும்? இட் வில் பிகம் கண்ட்ராக்ஷன். நான் சொன்ன கான்செப்ட் புரிஞ்சதா இருக்கா? கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கா? Do you want me to repeat it again? Online students, just let me know. Can you give me a thumbs up? எனக்கு புரிஞ்சுதா? or shall I move on? Ma'am, can you repeat this again, ma'am? Yes, I'll repeat it again. இப்போ ஹார்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஆட்ரியம் நான் பிரிச்சுக்கிட்ட சேம்பர்ஸ் ஆட்ரியம் அண்ட் வென்ட்ரிக்கல். ஸோ எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைடு நான் எடுத்துக்கிறேன்னா லெஃப்ட் சைடு ஆட்ரியமுக்கு வந்து பிளட் எது மூலமா வரும்? ஆக்சிஜன் கம் ஃப்ரம் த லங்ஸ். சரியா? லங்ஸ்ல இருந்து வருது. இப்போ ஆட்ரியம்ல ஃபுல்லா பிளட் வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சு. சரியா? ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் இட் ஹேஸ் டு மூவ் ஆன் டு வென்ட்ரிக்கல். கரெக்டா? ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வென்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து மூவ் ஆகணும். வென்ட்ரிக்கலுக்கு மூவ் ஆகும்போது பிளட் என்ன அர்த்தம்? ஆரிக்கல் தான் வென்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து பிளட் கொடுக்குது. கரெக்டா? அப்போ பிளட் கொடுக்குதுன்னா ஆரிக்கல் வந்து என்ன ஆயிடும்? ஷ்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். வென்ட்ரிக்கல் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ரிலாக்ஸ். ஏன்னா அது பிளட்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணுது, வாங்குது. யார்கிட்ட இருந்து? ஆரிக்கல் கிட்ட இருந்து பிளட்டை வந்து வாங்குது. சரியா? இப்போ வென்ட்ரிக்கல் இருந்து பிளட் அகைன் வெளியே போய் ஆகணும். எங்க போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் மூவ் ஆன் டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு வந்து எது மூலமா போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோட்டா வழியா தான் blood, oxygenated blood will move on to other parts of the body from the left side atrium and ventricle. Sujit, புரிஞ்சுதா? Is it clear now? Yes, ma'am. Yes. மத்தவங்க hope everyone is clear with this. இப்போ next பாத்தீங்கன்னா ventricle and it is move on to other parts of the body. எது மூலமா? aorta மூலமா move ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ coming back to the right side of the heart. இப்போ right side of the heart பாத்தீங்கன்னா அதே கதை தான். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் right left side of the heart க்கு வந்து oxygenated blood வந்து enter ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன். கரெக்ட்டா? அப்ப இது கூட வெளியே போகும்போது it will move on to other parts of your body. இப்போ அதே மாதிரி ரைட் சைடு பாத்தீங்கன்னா other side of the bodyல இருந்து blood வந்து என்டர் ஆகும். ஏன்னா வெளியே போறது other side parts of the bodyக்கு போயிருச்சு. அப்ப என்டர் ஆகும்போது ரைட் சைடுக்கு எது வழியா வரும்? other parts of the bodyல இருந்து தான் என்டர் ஆகும். எது மூலமா என்டர் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வீன கேவா, superior vena cava and inferior vena cava மூலமா
அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியிலேருந்து பிளட் வந்து ரைட் சைட் ஆஃப் யர் ஹார்ட்டுக்கு வந்து என்டர் ஆகும். சரியா? ரைட் சைட் ஆஃப் த ஹார்ட்குள்ளே என்டர் ஆகும்போது அதே கதை தான், பிளட் வந்து உள்ளே வருது, ரைட் சைடு ஆட்ரியம், ஹார்ட் வில் பி இன் ரிலாக்ஸ் பொசிஷன். அப்போ ஆட்ரியமில் ஃபுல்லாக பிளட் ஃபில் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பிளட் எங்கே போகணும்? இட் ஹேஸ் டு மூவ் ஆன் டு ரைட் சைட் ஆஃப் த வென்ட்ரிக்கல். அப்போ வென்ட்ரிக்கல் வந்து பிளட்டை வாங்குது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? வென்ட்ரிக்கல் வில் பி இன் ரிலாக்ஸ் பொசிஷன். Now the atrium will automatically go to the contraction position. சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? வென்ட்ரிக்கல் and the blood it will move on to the lungs. அப்போ லங்ஸுக்கு போகும்போது என்ன ஆகிடும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக வென்ட்ரிக்கல் அகைன் will start to contract. ஏன்னா அது வந்து பிளட்டை கொடுக்க ஆரம்பிக்குது. சரியா? இப்போ லங்ஸுக்கு வந்து எது மூலமாக லங்ஸுக்கு போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டு த பல்மரி ஆர்டரி வழியாக வந்து it will move on to the lungs. இதுதான் வந்து மெயின் கான்செப்ட். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மார்க்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து எது மூலமாக ஹார்ட்டுக்குள்ள பிளட் வந்து என்டர் ஆகுது, ரைட் சைடுக்கு எது மூலமாக என்டர் ஆகுது, லெஃப்ட் சைடுக்கு எது மூலமாக என்டர் ஆகுது, எது மூலமாக டு த லங்ஸ் ஆர் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு போகுது, இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ வில் ரிப்பீட் இட் அகெயின். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, blood that is oxygenated blood from the lungs will be entering to the left side of the atrium via pulmonary artery, via pulmonary vein. Pulmonary vein வழியா என்டர் ஆகுது. அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து it will move on to the other parts of the body via aorta. aorta மூலமா தான் மற்ற parts of the bodyக்கு வந்து போகுது. இப்போ ரைட் சைடு நான் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன்னா other parts of the bodyல இருக்க blood வந்து it will be entering to the right side of my heart. ஸோ ஆட்ரியம்குள்ளே என்டர் ஆகுதுன்னா எது மூலமாக என்டர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா superior vena cava and inferior vena cava மூலமாக என்டர் ஆகுது. சரி, இப்போ இங்கேருந்து the blood has to pass on to again லங்ஸுக்கு தான் போய் ஆகணும். எது மூலமாக லங்ஸ்குள்ளே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா through the pulmonary artery. இதில் மெயினான விஷயங்கள் என்னன்னா கண்ட்ராக்ஷன், ரிலாக்ஸேஷன். கண்ட்ராக்ஷன் ஆகிறப்போ ஹார்ட் எப்படி இருக்கும், ரிலாக்ஸேஷன் ஆகிறப்போ ஹார்ட் எப்படி இருக்கும், எது மூலமாக என்டர் ஆகுது, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா they have not mentioned anything about this tricuspid valve and bicuspid valve. எங்க எஸ் tricuspid valve and bicuspid valve பற்றி உங்கள் புக்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. ப்ளீஸ் நோட் பண்ணுங்க, எக்ஸாமில் வந்து யூ ஹேவ் டு லேபிள் தட். இதில் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, what is the difference between bicuspid valve and tricuspid valve? is a very very important question. சரியா? டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேர்லே இருக்கு, பைனா எத்தனை? 2. ஸோ cusp is nothing but flap, ஒரு மூடி மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட்ஸ் nothing but a flap. ஸோ bicuspid valve it has 2 cusps or 2 flaps. இதுவே tricuspid valve tri means 3, it has 3 cusps or 3 flaps அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சரி, கமிங் பேக், bicuspid valve லொகேஷன் பாருங்களேன். வேர் இஸ் த bicuspid valve located? உங்களோட left side of your heart. கரெக்டா? left side of your heart நான் சொல்லும்போது சரி, left side of your heart நான் சொல்லும்போது என்ன? it is present in between the left atrium and the left ventricle-க்கு நடுவுல இருக்கிறவங்க தான் யாரு? bicuspid valve. இதுவே tricuspid valve பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு? it is present on the right side of your heart, but where is present? right atrium-க்கோ right ventricle-க்கோ நடுவுல present ஆயிருக்கிறவர் தான் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா it is a tricuspid valve. Yes, blood flow. I tell that also. சரியா? இப்போ next one பாத்தீங்கன்னா what is the use? இப்போ எதுக்கு இந்த bicuspid valve and tricuspid valve வந்து present ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா blood வந்து back flow like reverse orderல போகாம இருக்கிறதுக்கு தான். என்னமா? again it's a cycle தான். நான் சொல்ல புரியுதா? ரிவர்ஸ் இப்படி வந்துனா உடனே ரிட்டர்ன் போறது வேற, ஒரு சைக்கிள் முடிச்சிட்டு போறது வேற. ஸோ ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல போகாம இருக்கிறதுக்கு தான், அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு தான் we have this bicuspid valve and tricuspid valve. Final difference பார்த்தீங்கன்னா bicuspid valve என்ன போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா we have the oxygenated blood because bicuspid valve வந்து என்ன சைடுல present ஆயிருக்கு? it is present on the left side of your heart. அதனால left side of your heart எப்பவுமே என்ன blood carry பண்ணும்? oxygenated blood தான் வந்து carry பண்ணும். இதுவே right side of your heart வந்து என்ன type of blood carry பண்ணும்? deoxygenated blood தான் வந்து carry பண்ணும். So oxygenated blood will be passing through the bicuspid valve and deoxygenated blood will be flowing through the tricuspid valve. இது வந்து ஒரு 4 difference இருக்கு. You can make a note of anything. எக்ஸாம்ல hardly 2 or 3 mark question தான் வரும். எது உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியா, பிகாஸ் இதுல பார்த்தா ஈஸி கஷ்டமே இல்லை. நீங்க டயக்ராம் தெரிஞ்சுதான் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்களே எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஆன்சர். சரியா? ஸோ ரிமெம்பர் எவ்ரிதிங். ஓகேவா? I'll share this. நான் நீங்க காப்பி பண்ணலனா I'll share the PPT வீடியோ ஷேர் பண்றேன். You can make a note of it later. சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த டாபிக்ல இன்னொரு பாசிபிள் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா we have 2 questions. One is double circulation, another one is going to be single circulation. உங்க புக்ல அடிக்கடி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க frequent double circulation தான் கேட்பாங்க. பட் single circulation is also there. தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். double circulation nothing but double circulation எங்கெல்லாம் நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா human beings, again yes birds, இதெல்லாம் double circulation. So double circulation என்னது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்க இந்த சைட்ல நீங்க பாத்தீங்கனாலே தெரியும். just pulmonary vein வழியா blood வந்து enter ஆகுது. again aorta மூலமா பாஸ் ஆகுது.
அயோட்டோமோல மற்ற பாடி ஆர்கன்ஸ் நம்ம ஹார்ட்டோட மெக்கானிசம் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? அதே கதை இங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் டயக்ராமா கொடுத்துருக்காங்க. பாடி ஆர்கன் வீனக்கேவா வழியா அகைன் ஹார்ட்டுக்கு போகுது, பல்வரி ஆர்டரி வழியா அகைன் லங்ஸுக்கு போகுது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா லிட்டரலா இட்ஸ் லைக் a சைக்கிள், மொத்தமா ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வந்து பாஸ் ஆகும். ஸோ இந்த சைக்கிள்ல பாடியில பாத்தீங்கன்னா பிளட் வந்து இட் வில் பாஸ் ஆன் 2 times வந்து பாஸ் ஆகும். விச் மீன்ஸ் அகைன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியர் வெளில போகுது, திரும்ப உள்ள வருது. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த லங்ஸ் வழியா பிளட் உள்ள வருதா, உள்ள வந்துட்டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு போகுது, திரும்ப அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில இருந்து இட்ஸ் கமிங் பேக் டு த ஹார்ட், அகைன் இட்ஸ் மூவிங் ஆன் டு லங்ஸ். ஸோ ரிட்டர்ன் நம்ம பாடியில வந்து பிளட் 2 times வந்து பாஸ் ஆகும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்வோம்னு பார்த்தீங்கன்னா we call it as double circulation. சரி, எதுக்கு இந்த டபுள் சர்க்குலேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும். பிகாஸ் as ஹையர் ஆர்டர் ஆர்கானிசம் சொல்லுவோம். லைக் அதோட ஹைட், ஒரு ஆர்கான்ஸோட ஹைட் வரதா இருக்கட்டும், இல்லை உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பாடி ஆர்கன்ஸோட கம்ப்ளெக்ஸிட்டி டெவலப் ஆகிறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி ஹைட் டெவலப் ஆக கண்டிப்பாக பாடிக்குள்ள இருக்கிற அந்த சர்க்குலேஷன் எல்லாமே வந்து இட் ஹேஸ் டு இம்ப்ரூவ். அதாவது மெயினாக வந்து எல்பி ஹேவிங் திஸ் டபுள் சர்க்குலேஷன். இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சர்க்குலேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மோஸ்ட்லி ஃபிஷ் கொடுப்பாங்க, ரெப்டைல்ஸ். இல்லை இன்னொரு 1 mark கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க. ஹியூமன் ஹார்ட்டுக்கு வந்து இட் ஹேஸ் 4 chambers. ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு எத்தனை சேம்பர்ஸ் இருக்கும்? ஹார்ட் 2 chambers. வெரி குட். வாட் அபவுட் ஃப்ராக், ஆம்ஃபிபியன்ஸ் எத்தனை சேம்பர் இருக்கும்? 3 chambers. ஸோ ரெப்டைல்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்டைல்ஸ்க்கு எத்தனை சேம்பர்ஸ்? 10 3 chambers. Except for crocodileக்கு மட்டும் they'll be having 4 chambered heart. மிச்ச எல்லாத்துக்குமே வந்து they'll be having 3 chambered heart. அகைன் உங்களோட பாடியோட கம்ப்ளெக்சிட்டியை பொறுத்து தான் இட் டிபெண்ட்ஸ். அவங்க வந்து பண்ணி கேள்வி போத் லேண்ட் ஆன் வாட்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதனால மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ அகைன் சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா a perfect example is fish. இல்லை இன்னொரு பாசிபிள் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஃபிஷ் வந்து why fish will not be able to survive outside the water அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. சரியா? என்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷால் இப்போ நம்மள மாதிரி தான் ஃபிஷ்ஷோ வந்து ஆக்சிஜன் இன்டேக் எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் ஃபிஷ்ஷால வந்து ஆக்சிஜன் இன்டேக் வந்து இட் கேன் பி டன் ஒன்லி இன் லிக்விட் ஃபார்ம். லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஃபிஷ்ஷால வந்து ப்ரீத் பண்ண முடியும் ஆக்சிஜனை. நம்மளால கேஷியஸ் ஃபார்மில் இருக்கும்போது தே கே நாட் ப்ரீத். அதனால தான் ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து தண்ணிக்கு வெளியே இருக்கும்போது தே கே நாட் சர்வைவ். ஆனால் நம்ம அப்படி கிடையாது, நம்மளால வந்து வாட்டரில் சர்வை பண்ண, பிகாஸ் நம்மளால வந்து கேஷியஸ் ஃபார்மில் தான் நம்மளால வந்து இன்ஹேல் பண்ண முடியும். சரி, இப்போ இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் ஆர் ப்ரீதிங் மெக்கானிசம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ப்ரீதிங் மெக்கானிசமே எடுத்துக்கோங்க. What is the process by which the breathing mechanism happens? Either it's by osmosis or diffusion. Osmosis மூலமாவா இல்ல diffusion மூலமாவா? Both. Is it both or only diffusion or only okay. What is breathing ma? யார் இந்த both ன்னு சொன்னது? I want to know. எனக்கு தெரியல. Who is that both? யார் சொன்னது? Sujit, is that you? பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன், we can learn. இப்போ சொல்லுங்க, பிரீத்திங்னா என்ன? Are we intaking any liquid molecules inside? No, ma'am. No, so it's going to be only diffusion process, correct? So diffusion. But in plants, osmosis. Yes, but here we are talking about human beings. That is why I am telling. அதனால இந்த क्वेश्चन நான் பின்வான் பண்ணி கேட்டேன். பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கலாம், பட் ஆனா நம்ம since we are talking about human beings, நமக்கு diffusion process மூலமா தான் நமக்கு respiration breathing வந்து நடக்கும். சரியா? So இது single cycle, which means இப்போ fishes என்ன பண்ணோம், ஆக்சிஜன் வந்து இன்டேக் பண்ண உடனே இன்டேக் வந்து டேரக்டா இங்க it will come on to the gills. gills தான் என்ன ஆகும், அந்த பியூரிஃபிகேஷன் process நடந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியே போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இல்லையா? ஸோ விச் மீன்ஸ் அவங்க பிளட் வந்து அவங்க பாடியில் வந்து ஒரு வாட்டி மட்டும் தான் பாஸ் ஆகும், நாட் லைக் அஸ். இந்த மெத்தட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா we call it as single circulation. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இட்ஸ் பிளட் ப்ரெஷர். பிளட் ப்ரெஷர் எல்லாருக்குமே தெரியும், வீட்டில் வந்து பார்த்துருப்போம். பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும்போது யூ மஸ்ட் ஹேவ் பிபி ரைஸ் ஆயிடுச்சு. சம் பேரண்ட்ஸ் வந்து டேப்லெட்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க பிபி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் இஸ் பிபி? பிபி இஸ் நத்திங் பட் பிளட் ப்ரெஷர். ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஹவ் இஸ் த பிபி மெஷர்ட் ஆர் மானிட்டர்ட்? வாட் இஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் இஸ் யூஸ் டு மானிட்டர் த பிளட் ப்ரெஷர்? என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்? It is called as it is called as sphygmomanometer. You can split the word actually. Sphygmomanometer. So it is nothing but sphygmomanometer. இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா sphygmomanometer வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஆனா உங்க புக்ல கொடுத்திருக்கிறது வந்து they have mentioned about mercury sphygmomanometer தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அத மட்டும் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க போதும். நான் எதுக்கு அபார்ட் ஃப்ரம் தி டாபிக் நான் எடுக்கலன்னா சில டாபிக்ஸ் வந்து நீங்க தேவையில்லாம படிச்சு எக்ஸாம்ல நீங்க எழுதினீங்கன்னா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. they told you strike out the whole answer. so நீங்க காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க. உங்க புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க mercury sphygmomanometer தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அத மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இந்த mercury sphygmomanometer இது ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன். யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஸ்கைபியோன் ரிவ்யா ராக்
தான் வந்து யாரு இந்த mercury sphygmomanometer வந்து இன்வென்ட் பண்ணினார். பட் தெரிஞ்சிக்கலாம், கேட்டதில்லை. ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அஸ் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன், அவ்வளோதான். கேட்டது கிடையாது, டோன்ட் கன்ஃபியூஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் மோர் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த நார்மல் பிளட் ப்ரெஷர் ஆஃப் அன் அடல்ட்? ஒரு அடல்ட்டோட நார்மல் பிளட் ப்ரெஷர் என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. வாட் இஸ் இட்? வாட் இஸ் த நார்மல் பிளட் ப்ரெஷர் ஆஃப் அன் அடல்ட்? 120/80. தப்பு. ஐ வாண்ட் த யூனிட் ஆல்சோ. நீங்க யூனிட் இல்லாம எழுதுனீங்கன்னா your answer is wrong. Waste. Yes, come again. Yes, mm of Hg, that is millimeter of Hg. அந்த Hg ன்றது என்னது? What is this Hg? Very good. அந்த mercury level நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம். எப்பவுமே நீங்க மேத்ஸ்ல கூட சம்ஸ் போடுவீங்க, கரெக்ட்டா? சம்ஸ் போடும்போது ஆன்சர் வந்து யூனிட்ல தான மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. யூனிட் போடனா கண்டிப்பா மார்க் கட் பண்ணிடுவாங்க. சேம் திங் இஸ் applicable for biology also. So blood pressure பாத்தீங்கன்னா is nothing but 120/80 mm of Hg. ஓகேவா? சோ இல்ல 120 என்ன 80 என்னன்றதை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இதுல வந்து I have given the systolic pressure diagram மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். இப்போ 120/80 அப்படினு பார்த்தோம், கரெக்ட்டா? சோ இல்ல 120 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is the systolic pressure. where 80 அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is nothing but the yes. So கீழ இருக்கிற ஏரியான்னு பாத்தீங்கன்னா it's nothing but the diastolic pressure. அப்ப systolic pressureனா என்ன, diastolic pressure என்ன பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நார்மலா எல்லாருக்குமே தெரியும் heart is a pumping organ, கரெக்ட்டா? pumping organ என்ன அர்த்தம்? heart வந்து is used to pump the blood வந்து பம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி blood பம்ப் பண்ணும்போது blood வந்து arteriesல வந்து it will be exerting some kind of pressure. ஒரு pressure கண்டிப்பா யோசிச்சு பாருங்களேன். ஒரு குழாவுல நான் வந்து ஒரு பைப் நான் ஃபிக்ஸ் பண்றேன், தண்ணி நான் ஓபன் பண்றேன். அந்த தண்ணியில அந்த குழா மூலமா பைப்ல வந்து வாட்டர் வந்து வெளியே வரும்போது எப்படி ஃபோர்ஸ் நான் ஃபாஸ்டா ஓபன் பண்ணேனா கஷ் அவுட் ஆயிட்டு வாட்டர் வெளியே வரும், கரெக்ட்டா? இமேஜின் அந்த திக்கான பைப்புக்கே அந்த எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம ஹார்ட்ல இருக்க ஆர்டரிஸ் அண்ட் மீன்ஸ் எவ்ரிதிங் வில் பி வெரி டெண்டர், கரெக்ட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த கஷ் அவுட் ஆகும்போது ஒரு ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஸோ அந்த கிரியேட் ஆகும்போது நம்ம ஹார்ட் வந்து கண்ட்ராக்ட், வென்ட்ரிகுலர் கண்ட்ராக்ஷன் அப்போ வரக்கூடிய ப்ரெஷர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா we call it as systolic pressure. ventricular relaxation அப்போ வரக்கூடிய ஒரு ப்ரெஷர் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா we call it as diastolic pressure. ஸோ நார்மலாகவே வந்து இதான் மெயின்டைன் ஆகும் 120/80. இப்போ சில பேர் சொல்லுவோம் பிபி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, பிபி ரொம்ப லோவா இருக்கு, இட்ஸ் நத்திங் பட் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹைப்போடென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? விச் மீன்ஸ் சிம்பிள், ஹைப்பர் டென்ஷன் அர்த்தம் பிபி வந்து ஜாஸ்தியாகுது, அப்போ கண்டிப்பா உங்க சிஸ்டாலிக் ப்ரெஷர் என்ன இருக்கும், ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ கீழே இருக்கும்போது லோவர் ஆகும்போது லோ பிபி நம்ம அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். எக்ஸாம்ல வரதில்லை பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். Now we'll see about blood. சரி, blood பத்தி will continue in the next class. So before that, நான் இப்போ எடுத்த டாபிக் வந்து புரிஞ்சுதா? I will see some questions anyway. நான் இப்போ எடுத்த டாபிக் என்ன டவுட் இருந்துச்சு ஏதாவது will continue, remaining நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், which is the blood, lymph, அதுக்கப்புறம் excretion system, transportation plans. நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல will complete this whole topic anyway. இப்போ நான் எடுத்த வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Or else was I too fast? Please let me know. ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருந்ததா? If you want, I can retake the topic again also. Just let me know priorly. சொல்லுங்க, புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு எடுத்த டாபிக்? புரிஞ்சுது இல்லையா? So no confusion, right? Just a thumbs up will do. Okay then, sure, fine. We'll move on. For first question பாருங்க, the process common to aerobic and anaerobic respiration, what is it? Glycolysis. Very good. It is called as glycolysis. Very good. Second question, name the blood vessel which carries deoxygenated blood from the heart to the lungs. நீங்க diagram ஞாபகம் தான் தெரியும், யோசிங்க. Do you want me? ஒரே நிமிஷம், one minute. I'll show the diagram. Just diagram பார்த்துட்டு you can try to answer. Yes, பாருங்க. பாத்தீங்களா? Just see. Yes. Now tell me the answer. நான் question திரும்ப நான் read பண்றேன். Yes. Name the blood vessel which carries the deoxygenated blood from the heart to the lungs. What is the answer? Pulmonary artery. Very good. Next one, anaerobic process. என்ன வரும்? Yes, what is the answer? Anaerobic process is dash. What is the answer? கரெக்ட்டா? நான் ஏற்கனவே சொல்லிருப்பேன் anaerobic processக்கு வந்து இன்னொரு பேரும் இருக்கு. It is called as fermentation அப்படின்னு சொன்னேன். கரெக்ட்டா? At least you can find the clue. Aerobic respiration நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான், இல்லையா? சரி. Next one, lack of oxygen in muscles often leads to cramps among cricketers. This results due to dash. Very good. Very good. So conversion of pyruvate to lactic acid. Next one, name a body part where anaerobic respiration takes place. Cytoplasm. It takes place in
cytoplasm. சரியா? Next one. Which of the following vertebrate group or groups of the heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? Check your answer again. Which of the following vertebrate group or groups the heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? யோசிச்சு பாருங்க. Think about single circulation and double circulation. யோசிச்சு answer பண்ணுங்க. Option D. Pisces, which is fish. ஏன்னா fishல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி தான் blood வந்து பாஸ் ஆகும், which is called as single circulation. பார்த்தோமா அப்ப என்ன ஆகும், எல்லா பாடி பார்ட்ஸ்க்கும் போறோம்னா அது டைரக்டா it will pass on to gillsக்கு மட்டும் தான் போக ஆரம்பிக்கும். கரெக்ட்டா? So think your answer. யோசிச்சு அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. Next, we have only 2 இது பாத்துக்கலாம். Why do fishes die when taken out of the water? Just now நம்ம பார்த்தோம், கரெக்ட்டா? Because fishes can take in oxygen only in dissolved form. Very good. Dissolved formatல மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். So that is why fishes when taken out of the water they will die. Very good. Next one. What is the advantage of having 4 chambered heart? Simple answer. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் chambers. இல்ல I forgot to tell one thing. நீங்க இந்த heart diagram நீங்க பாத்தீங்கன்னா if you remember heart வந்து செப்பரேட் ஆகுது, கரெக்ட்டா? இந்த ஆர்ட்ரியமும் சரி வென்ட்ரிகுலும் சரி கண்டிப்பா left side of the heart and right side of the heart கண்டிப்பா பிரிஞ்சிருக்கு, கரெக்ட்டா? It is divided. எது மூலமா, what is the term, எது மூலமா split ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is divided by using what? Septum. So septum. So the left side of the heart and right side of the heart is divided by the membrane, we call it as septum. இப்போ அந்த क्वेश्चனுக்கு வாங்க. Yes, what is the advantage of having a 4 chambered heart? சொல்லுங்க பாப்போம். Double circulation. அதுக்கு அப்புறம் yes, more. Yes, high amount of oxygen. Yes, high amount of oxygen. Why do we need high amount of oxygen? To convert it into energy. To convert it into energy. சரி, அப்ப மத்த ஆர்கன்ஸ்க்குமே எனர்ஜி தேவையில்லையா? And move a big organism like multicellular. Yes. சரி, ஓகே. சஞ்சிதா சொல்லுமா. கண்டிப்பா. சோ as நீ சொன்ன மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸோட ஆர்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நிறைய எனர்ஜி வந்து தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கும், கரெக்ட்டா? அதிக கண்டிப்பா ஆக்சிஜன் சப்ளைமே வந்து அதிகமா தேவைப்படும். சரி, that is why நமக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு அந்த 4 chambered heart வந்து it is very very important. சரிமா. So with this I'll finish my session. Next classல வந்து again we'll have a quick recap. எடுத்துட்டு I'll finish off the whole lesson in the next class. சரியா? And next class வரும்போது just go through பண்ணிட்டு வாங்க. If you have any doubt please let me know, and if you need the PPT also just ஒரு message போடுங்க, I'll share the PPT with you. Okay வா? Thank you ma. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you ma. Yes ma.